رائیونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ مولانا ابراہیم دیولہ کی رکت انگیز دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ ملک کے طول و عرض سے لاکھوں افراد اجتماع میں شریک ہوئے۔ سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونڈ 2021 کا پہلے مرحلے کا آغاز جمعرات 4 نومبر کو امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان صاحب کے بیان سے ہوا۔ تو اس طرح ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے اور تابعین کی محنت سے۔ تو حدیث میں فرما دیا جو جن حضرات کے مطابق اعمال کی کوشش کرے گا قیامت میں اس جماعت میں اللہ شامل کر دے گا۔ اجتماع میں اندرون ملک کے علاوہ بیرون ملک خصوصاً چین، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، بھارت، بنگلہ دیش، کینیڈا، افریقہ سمیت دنیا بھر سے وفود کی صورت میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہر سال اجتماع میں عوام الناس کے علاوہ سیاستدان بھی اجتماع میں شریک ہوتے ہیں۔ اس بار اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اپنے بیٹے راسخ الہی اور پوتے عثمان ظہور الہی کے ہمراہ رائیونڈ اجتماع میں شرکت کی۔ رہنما کاف لیگ نے امیر تبلیغی جماعت مولانا نذر الرحمان سے ملاقات بھی کی، جبکہ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی اور معروف مبلغ نعیم بٹ بھی موجود تھے۔ امیر تبلیغی جماعت نے پرویز الہی کی درخواست پر ملک کو قوم کی سلامتی، امن و امان اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سمیت کورونا اور ڈینگی وباؤں کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ مولانا نذر الرحمان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی صحت یابی کے لیے بھی خصوصی دعا کرائی۔ اجتماع کا دوسرا بیان بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولہ نے کیا۔ یہی اصل ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اجتماع کے دوسرے دن 5 نومبر جمعۃ المبارک کا پہلا بیان بعد نماز فجر بھارت کے شہر ممبئی سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا ابراہیم نے کیا۔ حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے۔ جبکہ نماز جمعہ کے بعد مولانا اسماعیل آف گودرا کا بیان تھا۔ ہماری اور تمہاری اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ نے ایک محنت، اپنے نبی والی محنت کو اپنے فضل و کرم سے اللہ نے زندہ کیا اور ہمارے لیے آسان کیا۔ گھر سے نکل کر یہاں آنا اسی نے آسان کیا، بیٹھ جمع کرنا اسی نے آسان کیا، اور اس محنت کو ہر مسجد میں اسی نے زندہ کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کی طرح اس محنت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، میرے دوستوں، سیکھنا سکھانا اور علم کے حلقے اور ذکر و عبادت کا ماحول اور ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ، یہ اعمال نبوت ہیں۔ دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت کرنے والا کے معنی کیا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ رکھے، دوسرے کے کام آئے۔ تبلیغی جماعت کے معروف بزرگ مولانا زبیر الحسن کاندلوی کے بیٹے مولانا ظہیر الحسن کاندلوی نے بعد نماز عصر بیان کیا۔ دعوت کے ذریعے سے کہ جتنا اللہ کو بولیں گے، جتنا اللہ کو سنیں گے، اس کی عظمتوں کو، اس کی بڑائی کو جتنا بولیں گے سنیں گے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آئے گا۔ تو دعوت کے ذریعے سے یقین کا پیدا کرنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ مغرب کے بعد بیان تبلیغی جماعت بھارت کے معروف بزرگ مولانا احمد لاٹ صاحب کا تھا۔ حکم اللہ کا، تابعداری نبی کی، کام حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا۔ اللہ کا پہلا کام واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ داعی اول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو اپنی نیابت میں داعی بننے کو فرمایا اور میراث دی۔ سبق ہی بھول گئے، ہم کون ہیں، کیا ذمہ داری ہے، کیوں آئے ہیں۔
जियो जैसे दुनिया जीती है, मरो वहां जहां दुनिया मरती है, खाओ जैसे दुनिया हलाल हराम जायज नाजायज, बहन भाइयों का भी मीरास खा जाओ। इसलिए दोस्तों बार 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 कहते हैं, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। हफ्ता 6 नवंबर को बाद नमाज फ़जर बयान बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले तबलीगी जमात के बुज़ुर्ग मौलाना रबीउल हक का था, जबकि ज़ोहर के बाद भारत से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग मौलाना फ़ारूक ने बयान किया। असर के बाद बयान बंगलोर भारत के भाई फ़ारूक का था, जबकि मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने मगरिब के बाद बयान किया। जिंदगी के जिस शोबे में से दीन निकल जाएगा, वो जिंदगी का वो शोबा दूसरे शोबे वालों के लिए बोझ बनेगा। इसलिए तबलीग आई है अल्लाह की तरफ से कि जिंदगी के हर शोबे में दीन इस तरह पहुंचाओ जिस तरह बदन के हर हिस्से में अल्लाह ने रूह फैलाई है। इज्तिमा के आखिरी दिन 7 नवंबर बरोज़ इतवार को फजर के बाद मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद की जानिब से इज्तिमा के शुरका और खुसूसन इज्तिमा से निकलने वाली जमातों को हिदायत दी गई, जिसमें उनका कहना था कि तबलीगी जमात का बुनियादी मकसद हर मुसलमान का कलमा सीधा और कलमा लोगों के दिलों पर नक्श करना है। अल्लाह तबारिक व तआला का हुक्म है कि अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी अच्छाई की तरगीब और बुराई से रोकना है। तबलीगी जमात का मकसद खालिस अल्लाह की रज़ा और इसके दीन को दूसरों तक पहुँचाना, दोज़ख का ईंधन बनने से बचाकर जन्नत के रास्ते पर डालना है। जिसके बाद रायवंड के पहले हिस्से की इज्तिमाई दुआ मौलाना इब्राहिम देवला साहब ने करवाई। आमीन की सदाएं मीलों तक सुनाई देती रहीं। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआ कराई गई। इख्तितामी दुआ में रिकत अंगेज मनाजिर देखे गए। शुरका ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफी मांगी। ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। हम तेरे दरबार में कसूरवार हैं, हम पूरी की पूरी उम्मत गुनहगार हैं। ए अल्लाह हम अपने लिए पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं, हमारी और पूरी उम्मत की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा ले, उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले, उम्मत के मालों की, जानों की, आबरू की, दीन की ए अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमा ले। पूरी उम्मत को खैर से माला माल फरमा, पूरी उम्मत को हर शर से, हर फितने से, हर बला बीमारी से ए अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीन की नक्ल हरकत और दीन की मेहनत और दीन की जितनी दूसरी खिदमतें हो रही हैं, जितनी दीनी मेहनतें हो रही है तुझे पसंद है, इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा, ए अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा। मेहनत करने वालों को, जिम्मेदारियों का पूरा करने वालों को अपने करम से कबूल फरमा और हम सबको अपने मकबूल बंदों में दाखिल फरमा। ए अल्लाह हम सबको अपने मकबूल बंदों में दाखिल फरमा। ए अल्लाह हमें अपने मकबूल बंदों में दाखिल फरमा, किसी को भी रद्द न फरमा। एक एक उम्मती को कबूल फरमा, एक एक उम्मती की सलाहियत को दीन पर लगा कर उसको अपने दीन पर लगा दे और मौत तक इखलास और इस्तकामत के साथ हमको अपने दीन पर जमने वाला बना दे। मरने का वक्त आवे तो अल्लाह कामिल ईमान पर हमें खात्मा नसीब फरमा, कामिल ईमान पर हमें खात्मा नसीब फरमा। मौत और माबाद मौत में बरकत मुकद्दर फरमा, मौत के बाद की हलाकतों से हिफाजत फरमा, मौत के बाद आने वाली अबदी नेमतों से या अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए माला माल फरमा। जिन दोस्तों भाइयों बुजुर्गों ने दुआओं के लिए कहा लिखा है, ये वो दुआओं के मुतवक्के हैं, वो कहने पाए हैं। ए अल्लाह उनकी तमाम जायज मुरादें पूरी फरमा, उनकी मुरादें पूरी फरमा, उसमें बरकत अता फरमा, उनके लिए खैर का फैसला फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा। ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा, परेशान वालों की परेशानियों को दूर फरमा, कर्जदारों को कर्जों में से नजात दे, हलाल पाक रोजियों के दरवाजे उम्मत पर खोल दे, हराम के रिस्क से उम्मत की हिफाजत फरमा, हराम के रिस्क से उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जब तक जिंदगी के दिन बाकी है तेरे हुक्मों पर, तेरे नबी के इताअत पर हमें चलने चलना
वादा बना दे। मरने का वक्त आवे तो हिमायत और खात्मा नसीब फरमा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भलाई के रास्ते की जितनी चीजें मांगी हैं हम भी मांगते हैं, हमें अता फरमा दे। और जिन जिन शुरूर से आपने पनाह चाहिए उन तमाम शुरूर से हमें भी अपने पनाह में ले रहे। इस इज्तिमा को कबूल फरमा, इस इज्तिमा को कबूल फरमा। आने जाने वालों को, कहने सुनने वालों को, मेहनत करने वालों को, खिदमत करने वालों को एक एक को अपने कदम से कबूल फरमा कर अपने मकबूल बंदों में हम सबको दाखिल फरमा ले। हमारा अंजाम बेहतर से बेहतर बना दे। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इज्तिमा से कबल 200 से ज़ायद इज्तिमाई निकाह भी बढ़ाए गए। खुशकिस्मत जोड़ों को दुआओं के साथ रुखसत किया गया। इज्तिमा के पहले मरहले के इख्तिताम पर शुरका अपने घरों को वापस चले गए, जबकि आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज़ 11 नवंबर और इख्तिताम 14 नवंबर को होगा। हर साल इज्तिमा के इख्तिताम पर अंदरून और बैरून मुल्क जमातों की तश्कील की जाती है जो लोगों को दीन की दावत देते हैं। इस साल कुल 2029 जमातों की तश्कील की गई, जिसमें बैरून मुल्क के लिए 34 जमातें, जबकि अंदरून मुल्क साल के लिए 80 जमातें, 3 चिल्ला यानी 120 दिन की 143 जमातें, चिल्ला यानी 40 दिन की 1398 जमातें, मुतफर्रिक अय्याम की 114 जमातें, बैरून मेहमानों की 245 और मखलूत 55 जमातों की तश्कील की गई।